എല്ലാവർക്കും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനം. शाहजी कुरियन पासवान को धन्यवाद देते हैं और अनुवाद करने वाले प्रभु दास को भी स्वागत करते हैं, हर एक को वंदन करते हैं. ജിനോയ് കുര്യാക്കോസ് പാസ്റ്ററുടെ പടം വന്നപ്പോഴാണ് ആളെ അറിയാവുന്നതാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തത്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. प्रेज़ द लॉर्ड. जिन्हें कुरियकोस पास्टर का स्क्रीन आया तो पता चला एक दूसरे को पहचानते हैं, बड़ी आनंद की बात है. धन्यवाद. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നിമിഷങ്ങൾക്കായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. आशीषों से भरा हुआ इस सुंदर समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं. ദൈവം നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ അവസരം തന്നു. इस समय में या इस काल में जीने के लिए, जीवित रहने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. कई सारे बातें हाथ से फिसलते हुए हमने देखा. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. बहुत सारे बातों की शुरुआत भी हमने देखा. ഇതുപോലെ ഒരു ചേഞ്ചിങ് ടൈം, ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് ടൈം കണ്ടിട്ടുള്ള തലമുറയുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. हमारी तरह बदलने वाला मौसम को या हालचाल को बदलते हुए देखने वाला एक पीढ़ी था या नहीं, संदेह की बात है. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഒരു 10 കൊല്ലമേ ആയുള്ളൂ അതിൻ്റെ വേഗത വർദ്ധിച്ചിട്ട്. सूचना और प्रसारण में आए हुए आंदोलन इतना बड़ा हुआ है. अक्सर देखा जाए तो पिछले 10 साल के अंदर इतना एक आंदोलन हुआ है. അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു. अति वेग परिवर्तित होने वाला एक समुदाय के अंदर हम जीवित हैं. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷികളായി ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. इस जमाने में प्रभु यीशु मसीह का एक गवाह के रूप में जीवित रहना बड़ी सौभाग्य की बात है. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെതായ അപകടങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ इस समय की आपत्तियों को और उसका दोष को भी देखते हुए भी ഈ കാലഘട്ടത്തെ സുവിശേഷീകരണത്തിന് വളരെ നന്നായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാം. और हम ये समझते हैं कि इस समय को परमेश्वर की सुसमाचार की प्रसारण के लिए बहुतायत से हम इस्तेमाल कर सकते हैं. എല്ലാ പുതിയ കാര്യങ്ങളോടും വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന ഒരു രീതി തീവ്രവാദ വിശ്വാസികൾക്ക് ഉണ്ട്. हर एक परिवर्तन वाले चीज़ों को घृणा करने वाला एक आदत ऐसे आतंकवादी जैसे लोगों के अंदर होता है. മുണ്ടുടുക്കുന്നവർ വിശുദ്ധരും പാൻഡിടുന്നവർ അശുദ്ധരും എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട്. धोती पहनने वाला पवित्र लोग है और पैंट पहनेगा तो आपका पवित्रताई में कम होगा, ऐसा मन भावना रखने वाला लोग था. ആ കാലത്താണെങ്കിൽ ജിനോയ് കുര്യാക്കോസിനെ ശുശ്രൂഷയിൽ അംഗീകരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. കാരണം ഈ താടി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. ऐसे ज़माने में अगर हम रहते हैं तो जिन्हें कुरियाकोस पास्टर का भी सेवकाई में अंगीकार करना मुश्किल है, क्योंकि वो दाढ़ी रखा हुआ है. ഇങ്ങനെ പുതിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അശുദ്ധവും പഴയതെല്ലാം വിശുദ്ധവുമാണെന്ന ഒരു അന്ധധാരണ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. अभी करीबी के समय तक ऐसा एक अंधविश्वास लोगों के मन में था कि पुरानी बातें सब अच्छे हैं और नई बातें जो उत्पन्न होते हैं वो सब बुरा है. മാറ്റിക്കൂടാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെയും ആവശ്യം. जो कभी नहीं बदल सकता है उस बातों के लिए स्थिर रहना, और जो बदलने वाले बातों को बदलते हुए आगे बढ़ना इस समय का जरूरी है. അതായത് തിരുവെഴുത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സത്യങ്ങൾ മാറ്റിക്കൂടാ. पवित्र शास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों को हम कभी नहीं बदल सकता है. പക്ഷേ മെത്തേഡുകൾ, രീതികൾ, ടെക്നോളജികൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, സാധ്യതകൾ ഇതൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. लेकिन काम करने का जो तरीका है, हमारे जो मेथड है, उन सब चीज़ें बदल सकते हैं और समय के हिसाब से हम बदल सकते हैं.
മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുകയില്ല എന്ന് ശഠിച്ച ആളുകൾക്ക് ഈ സൂം കാലം വലിയ തിരിച്ചടിയായിപ്പോയി. जो लोग जिद करता था कि हम लोग मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन जूम के ज़माने में वो लोगों को बहुत मार पड़ा है। എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞു, ഇനി അഥവാ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ ബട്ടൺ ഫോണേ പാടുള്ളൂ, സ്മാർട്ട് ഫോൺ പാടില്ല. मेरे एक मित्र मुझसे कहा कि अगर आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हो तो स्मार्टफोन का उपयोग ना करें, पुराने जो छोटे बटन दबाने वाला फ़ोन को इस्तेमाल करें। പക്ഷെ അദ്ദേഹം എല്ലാം ഇപ്പം മറ്റേ സ്മാർട്ട് ഫോണിലേക്ക് തന്നെ കയറി. ഇപ്പം കാണുമ്പം അത് ആ ഭാവം പറയുമ്പോൾ ചിരിക്കുകയാണ്. लेकिन अभी मेरा वो जो दोस्त है अभी स्मार्टफोन में उसके समय में आया है, अभी उस बात के बारे में जिक्र करते हैं तो मुस्कुराते हैं। കോവിഡിന്റെ ആദ്യ സമയത്ത് ഈ സൂമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു പുച്ഛമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാരണം ആ സഭയിൽ ഒരു പ്രവർത്തനവും നടന്നില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ഫർ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തയാള് ഈ ടെക്നോളജി എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചർച്ചിന് ഭയങ്കര ഉണർവായി. कोविड का समय में वो पासवान इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया था, वो चर्च थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था, लेकिन जब स्थानांतरित हुआ दूसरे पासवान आया, वो टेक्नोलॉजी को बहुत आयत से इस्तेमाल करने वाला था। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने से ही बड़ा बेतारी या बड़ा चलन कलीसिया में आया है। കാലഘട്ടത്തെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് ദൈവിക പണിക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ്. समय को समझना परमेश्वर के कार्य के लिए बहुत ज़रूरी है। കാലഘട്ടത്തെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ഈ പണിയിൽ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. समय के बारे में समझ नहीं रखने वाला व्यक्ति इस सेवकाई में आगे खड़ा नहीं रह सकता है। അപ്പോൾ നാം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കണം. जिस काल में हम अभी पहुंचा है उसके बारे में हम अच्छा सा पहचान करें। എന്താണ് നമ്മുടെ പണി? हमारा कार्य क्या है? നെഹമ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ആ വാക്യം രാവിലെ തൊട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ വായിക്കുകയും വിവിധ നിലയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ. नहम्या के किताब से दूसरे अध्याय से इन पद को प्रभु के दास लोग सवेरे से लेकर पढ़ रहे हैं और विभिन्न प्रकार से हमारे बीच में प्रस्तुत भी किया है। പരിഹസിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം സാധിപ്പിക്കും, ആകയാൽ അവന്റെ ദാസന്മാരായി ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പണിയും എന്ന ഈ വാക്ക്. टटे में उठाने वाला उस समय में और धमकी देने वाला समय में प्रभु के दास लोग हिम्मत करके बताता है कि प्रभु के अनुग्रह से हम खड़े होकर इस कार्य को करेंगे, कार्य को पूरा करेंगे। എന്താണ് പണിയെന്ന് നെഹമ്യാവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു. उनका कार्य क्या था उसके बारे में नहम्या अच्छी तरीके से जानता था। ആ പണിയുടെ റിസ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. उस कार्य में क्या क्या जोखिम रहता है वो भी वो जानता था। ആ പണിയുടെ അത്യാവശ്യ അവസ്ഥയും തനിക്കറിയാമായിരുന്നു. उस कार्य का ज़रूरत क्या है वो भी वो भली भांति जानता था। എന്താണ് പണിയെന്നറിയണം. कार्य क्या है वो जानना है। ആ പണിയുടെ എമർജൻസി, അത്യാസന്നത അറിയണം. उसकी आपातकालीनता क्या है वो समझना है। ആ പണിയുടെ റിസ്ക് അറിയണം. उस कार्य में क्या क्या जोखिम भरा है वो भी समझना है। ആ പണിക്കുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് അറിയണം. उस कार्य के लिए क्या क्या सुविधा उपलब्ध है वो भी समझना है। ഇത് ലീഡർഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് അറിയേണ്ടത്. ये नेतृत्व में खड़े होने वाले लोग जानने वाली बात है। പണിയുന്നവര് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയുകയില്ല. അവരവരെ ഏൽപ്പിച്ച പണി അവർ ചെയ്താൽ മതി. जो कार्य करते हैं, जो मजदूर है, उनको इतना सारे काम जानने की ज़रूरत नहीं है। जो काम सौंपा है उतना ही करना है। എന്നാൽ ലീഡർഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്നവർ ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയണം. लेकिन जो आगे खड़े हैं, नेतृत्व में खड़े हैं, वे लोग भली भांति इन सब चीज़ों को जानना है। കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു നെഹമ്യാവിനെ നമുക്ക് കാണാം. कार्य को समझने वाला, अच्छा ज्ञान रखने वाला नहम्या को हम देखते हैं। അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ഒരു അനുതാപ പ്രാർത്ഥന ഈ പണിക്ക് മുമ്പ് ആവശ്യമാണ്. वो ये बात समझा कि कार्य शुरू होने से पहले एक पश्चाताप की प्रार्थना की ज़रूरत है। അദ്ദേഹം വളരെ കരഞ്ഞു, വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. बहुत रोया और बहुत प्रार्थना भी किया। ഈ വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു. വാക്യം 1:4.
पहला अध्याय 4वां वचन, ये बात सुनते से ही बैठकर रोने लगा. കുറെ നാള് ദുഃഖിച്ചു ഉപവസിച്ചും കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता रहा और प्रार्थना किया. ആ സമയത്ത് താൻ ആരോടും ഇത് പങ്കുവച്ചിട്ടില്ല. उस घड़ी ये बात किसी से बताया नहीं है. തനിക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നോ താൻ ചെയ്യുമെന്നോ ഒന്നും താൻ ചിന്തിച്ചില്ല. താൻ അങ്ങ് കരയാൻ തുടങ്ങി. ये भी नहीं सोचा कि उनसे ये कार्य होगा या ये कार्य के लिए निकलेंगे, लेकिन ये बैठकर रोना शुरू किया. ഒരു വാർത്ത താൻ കേട്ടു. एक खबर सुना. അപ്പൊ തന്റെ ചെവി തുറന്നിരുന്നു. तो उसका कान उसके ओर लगा रहा. താന് ഒരു തീവ്രവാദി അല്ലായിരുന്നു. താൻ കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. वो एक आतंक मचाने वाला नहीं था, लेकिन उस कार्यों को समझने वाला व्यक्ति था. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നതും വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നതും ഒന്നും തെറ്റാണെന്നുള്ള ഒരു മൂഢത്തരം തന്റെ അകത്തില്ലായിരുന്നു. खबर सुनना, खबर देखना, अखबार पढ़ना, संदेश स्वीकार करना, ये सब मूर्खता है करके कभी उन्होंने नहीं सोचा. താന് വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നയാളായിരുന്നു. संदेश या खबरों को सुनने वाला था. അപ്പോൾ താൻ ആ വാർത്തയിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടു, യെരുശലേമിന്റെ മതിലിടിഞ്ഞു, വാതിലുകൾ ചുട്ടുകിടക്കുന്നു. जब वो खबर सुना है तो ऐसा खबर आया कि यरूशलेम का शहर पर टूट पड़ा है, उसका दरवाजा सब उजड़ा पड़ा है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്താണ് കേൾക്കുന്നത്? मेरे अजीजों, इन दिनों में हम क्या सुन रहे हैं? നമ്മൾ എന്ത് കേട്ടാലും അതിനെ ലോക സുവിശേഷീകരണത്തോട് ബന്ധിപ്പിച്ച് വായിക്കണം. इन दिनों में जो कुछ भी हम सुने, विश्व भर के सुसमाचार के कार्य के साथ मिलाकर हम सुने. നാം എന്ത് കണ്ടാലും അതിനെ റിവൈവലിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കണം. इन दिनों में जो कुछ भी हम सुनते हैं, एक विश्व तौर पर होने वाले जागृति के संबंध में हम उसको देखें. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് പിടിക്കണം. ഈ ലഹരി പിടിക്കുന്ന പോലെ ഈ സാധനം തലേ കയറണം. मतलब इन सारे चीजें हमारे दिमाग में घुसना है. ആത്മഭാരം അകത്ത് കയറിയവൻ എല്ലാത്തിനും ഒരു ആത്മീക വശം കാണും. आत्मा के प्रति बोझ पाने वाला व्यक्ति हर कार्य में आत्मिक बातों को देखते हैं. സുവിശേഷീകരണത്തിന് പറ്റിയ സമയമാണോ ഇപ്പോ? क्या अब सुसमाचार प्रचार के लिए उचित वक्त है? ഏറ്റവും പറ്റിയ സമയമാണ്. सबसे उत्तम घड़ी है अभी. ഒട്ടും പറ്റാത്ത സമയമാണെന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട്. अभी बिल्कुल नहीं कर सकता है ऐसा सोचने वाला भी है. സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു നെഹമ്യാവിന്റെ കാലവും. बराबर ऐसा एक कंडीशन था नहम्या के समय में भी. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാലം, അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത കാലം, ലോക്ക്ഡൌൺ ആണെന്ന് പറയുന്നവർ അന്നുണ്ട് നെഹമ്യാവിന് ചുറ്റും. कुछ भी नहीं कर सकता है, हम ना हिल ना जुल सकता है, ये लॉकडाउन का समय है, ऐसे सोच रखने वाले लोग भी नहम्या के जमाने में था. പക്ഷെ നെഹമ്യാവ് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ ടൈം. लेकिन नहम्या का कहना है अभी वक्त है. അതെല്ലാം ഒരു ലോജിക്ക്, ബുദ്ധിയുടെ സംഭവമല്ല. അതെല്ലാം ആത്മാവിൽ ഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ये बुद्धि का कोई सिद्धांत नहीं है, आत्मा में इन चीजों को समझने वाली बात है. അതിന് പെട്ടെന്നൊന്നും നടക്കത്തില്ല. ഒരു പെയിൻഫുൾ പ്രെയർ അതിന്റെ പുറകിലുണ്ട്. वो तुरंत या जल्दबाजी में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन एक दर्द के साथ उठाने वाले प्रार्थना उसमें जुड़ा हुआ है. വളരെ ദിവസങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചു, ഉപവസിച്ചു, പ്രാർത്ഥിച്ചു. बहुत दिनों तक विलाप किया, उपवास किया और प्रार्थना करता गया. താന് തൻ്റേതല്ലാത്ത പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞു. वो जो पाप अपना नहीं था, उन पापों को अंगीकार किया है. ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പൊതുസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ മനുഷ്യൻ നിലവിളിക്കുകയാണ്. आम सभा के लिए या दूसरे लोगों के लिए हमने आपकी उपस्थिति में पाप किया करके अंगीकार करके हमें यहाँ पर विलाप कर रहा है. ദേശത്തിന്റെ സൗഖ്യത്തിന് ദൈവം വെച്ച വ്യവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ്. എന്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ട് എന്റെ ജനം നിലവിളിച്ചാൽ ദേശത്തിന് സൗഖ്യം.
देश के चंगाई के लिए परमेश्वर जो व्यवस्था ठहराया वो भी ये था कि मेरे नाम से पुकारे गए लोग मेरे नाम के निमित्त पश्चाताप करके प्रार्थना करेगा। Praise the Lord. അദ്ദേഹം അനേക ദിവസങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചു, ഉപവസിച്ചു, പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഏറ്റുപറഞ്ഞു. बहुत दिन तक उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना किया और अपने गलतियों को अंगीकार करके माफी मांगता गया। ഇനിയും മുഖാന്തരങ്ങളെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കണം. अभी परमेश्वर कार्य के लिए वजह बना रहा है। അങ്ങനെ ദീർഘമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം താൻ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ लंबे समय के प्रार्थना के अंतराल में जब वो अपने कार्य में जो लगा हुआ था, പെട്ടെന്ന് ദൈവം ഒരു മുഖാന്തരം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. तुरंत परमेश्वर वहां पर एक राह खोला। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരെ വിനയത്തോടെ പറയുകയാണ്, നമുക്ക് ഒരു ഡോറും തള്ളി തുറക്കാൻ അനുവാദമില്ല. प्यारे अजीजों, विनम्रता के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा, किसी भी दरवाजे धक्के लगाकर हम खोल नहीं सकते हैं। മുട്ടാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. खटखटाने के लिए आदेश दिया है। ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ടൈം ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും. हर कार्य के लिए परमेश्वर का एक उचित वक्त होता है। ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു എന്നും പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമല്ല ഇത്. कई जगह में कुछ लोगों ने ऐसा कुछ कार्य किया बोलकर उसके बराबरी में करने वाला कुछ बात नहीं है ये। അത് പേരെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. वो नाम कमाने के लिए करने वाले एक प्रयास है। ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് അതൊക്കെ. मैं यहाँ हूँ करके एक ज्ञान देने का कोशिश है। നെഹമ്യാ ഒരു പബ്ലിസിറ്റിയും ഇല്ലാതെ വളരെ രഹസ്യത്തിൽ ദീർഘ ദിവസങ്ങൾ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു. नेहम्या बिना किसी विज्ञापन से इन बातों के प्रति लंबे समय तक विलाप करके प्रार्थना किया। പെട്ടെന്ന് രാജാവ് ഒരു ചോദ്യം, നിന്റെ മുഖം എന്താ വാടിയിരിക്കുന്നേ? एक बार तुरंत राजा के ओर से एक प्रश्न आया कि तुम इतना उदास क्यों है। 2:2 दूसरा अध्याय का दूसरा पद। നിന്റെ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്ന എന്താണ്? ഇത് മനോവ്യസനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലല്ലോ. तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये तो मन की उदासी होगी और कुछ नहीं है। Praise the Lord. കണ്ടോ, ഡോർ തുറക്കുന്നുണ്ടോ? देखो द्वार कैसे खोल रहा है। ഇവിടെ ഈ മനുഷ്യൻ ഡോർ തള്ളി തുറക്കുകയല്ല, यहाँ पर ये व्यक्ति अपने सामने जो दरवाजा धक्का लगाकर खोल नहीं रहा। അദ്ദേഹം ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചു. ഒരു പക്ഷേ ദൈവത്തെ താൻ തള്ളിക്കാണും, അവിടെ താൻ ഒത്തിരി പ്രസ് ചെയ്ത് കാണും. പക്ഷേ ഭൂമിയിൽ താൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. താൻ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. वो परमेश्वर का हाथ को जरूर पकड़ा रहा, परमेश्वर का सन्मुख बलवा किया होगा, लेकिन अपने समय के लिए वो पृथ्वी पर वो इंतजार करता गया ताकि उनके सामने दरवाजा खोले। ഒരിക്കലും ചോദിക്കാത്തൊരു ചോദ്യം രാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്ത് പറ്റി, വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ऐसा एक सवाल राजा ने पूछ रहा है जो कभी नहीं पूछा, क्या हुआ है। ഈ മനുഷ്യൻ നല്ല അടുപ്പം രാജാവുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ये राजा के बड़ी करीबी था। ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം വാടിയാൽ രാജാവ് അറിയുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. इसका चेहरा उतर जाने से भी राजा पहचानने वाला उतना एक गहरा संबंध राजा के साथ था। ഭാര്യയുടെ മുഖം വാടിയാൽ അറിയാത്ത ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്. पत्नी के चेहरा उतर जाने से नहीं पहचानने वाला पति लोग होते हैं। ഭർത്താവിന്റെ മുഖം വാടിയാൽ അറിയാത്ത ഭാര്യമാരുണ്ട്. पति का चेहरा उतर जाता है तो क्यों करके नहीं जानने वाला पत्नी भी है। അതെല്ലാം ബന്ധത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. वो सब रिश्तों की समस्या है। എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ രാജാവ് അറിയുന്നു തന്റെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മുഖം വാടിയത്. लेकिन यहाँ पर राजा को ये बात समझ में आया कि उनका एक सेवक का चेहरा उतर गया। ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വിഷയത്തിൽ രാജാവിനെ ദൈവം ഇടപെടുത്തുകയാണ്. परमेश्वर के लिए इन मुद्दों पर परमेश्वर यहोवा राजा को ला रहा है। ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? ये कैसे हुआ? ഇത് റെക്കമെൻഡേഷൻ അല്ല, ये किसी का सिफारिश से नहीं हुआ, സ്വാധീനങ്ങളല്ല, किसी का दबाव से नहीं आया, വ്യാജ പരിപാടികളൊന്നുമല്ല. कोई झूठ मूठ से नहीं हुआ।
എവിടെയും ആരെയും കണ്ട് കാല് പിടിക്കുക, അങ്ങനെ മാനുഷികമായ യാതൊരു തന്ത്രങ്ങളും അല്ല ഇത്. मानसिक तौर पर किसी के पास जाके सिफारिश करने की वजह से नहीं हुआ है। 100% നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ബോധ്യപ്പെടണം, ഇത് പ്രാർത്ഥനയാൽ സംഭവിച്ചതാണ്. 100% इस बात को हम यकीनन मानना है कि केवल प्रार्थना के जरिए ये कार्य हुआ है। പ്രവർത്തനമാണോ പ്രാർത്ഥനയാണോ പ്രധാനം എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രധാനം. अगर आप मुझसे पूछे प्रार्थना बड़ा है या प्रयत्न करना बड़ा है, मेरा जवाब ये होगा प्रार्थना ही मुख्य है। പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വാതിൽ ദൈവം തുറക്കും. जब हम प्रार्थना करते हैं तो कार्य करने का द्वार परमेश्वर की ओर से खोला जाता है। പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും വെക്കുക. प्रार्थना के द्वारा ही एक एक कदम बढ़ाए। കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വേല മനുഷ്യന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? क्योंकि परमेश्वर का कार्य क्या मनुष्य की ताकत से कर सकता है? ദൈവത്തിന്റെ വേല മനുഷ്യന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ചെയ്യണോ? क्या परमेश्वर का सेवा मनुष्य की ताकत से करना है? ദൈവം അത്ര ദരിദ്രനാണോ? क्या परमेश्वर इतना कंगाल है? നമ്മൾ ദൈവത്തെ സഹായിക്കുകയാണോ? क्या हम परमेश्वर का मदद कर रहा है? ഒരിക്കലും അല്ല. कभी नहीं। ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുകയാണ്. परमेश्वर हमारी मदद कर रहा है। തന്റെ വലിയ രാജ്യത്തിന് നമ്മളെ ഒരു പങ്കുകാരാക്കുകയാണ്. उसके विशाल और बड़े राज्य में प्रभु हमको एक हिस्सा बना रहा है। തന്റെ മഹത്തായ രാജ്യത്തിൽ എനിക്കും കൂടി ഒരു ഷെയർ തരാൻ ദൈവത്തിന് വലിയ പ്രസാദം തോന്നിയിരിക്കുകയാണ്. उसके महिमा भरी राज्य में मुझे भी एक हिस्सा देने के लिए परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर प्रसन्न हुआ। ഒരു വിശുദ്ധൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലൊരു ചെറിയ ഷെയർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാലോ. ഇന്നിപ്പോ വലിയ വലിയ കമ്പനികളിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാലോ. അപ്പൊ ഒരു ഷെയർ എനിക്കും കൂടെ തരാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നി. एक संत ने ऐसा लिखा कि परमेश्वर के महान जो स्वर्ग राज्य में उसमें से एक हिस्सा, एक शेयर मुझे देने में परमेश्वर प्रसन्न हुआ है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഡോർ തുറക്കുന്നു. प्रार्थना कर रहा था तो द्वार खुलकर मिला। പെട്ടെന്ന് രാജാവ് ചോദിക്കുക, ഓക്കെ, നിന്റെ പ്രശ്നം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, നിന്റെ പ്രശ്നം റിലീജിയസ് ആണ്, നിന്റെ മതപരമായ പ്രശ്നമാണ്, എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? तो राजा ने बोला, हाँ तुम्हारा विषय तो मुझे समझ में आ गया, ये तो धार्मिक इश्यू है, मेरे ओर से क्या कर सकता है, क्या किया जाए? 4-ാം വാക്യത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു 21 ഇരുന്നു, ഒരു 40 ഇരുന്നു, അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കും, പക്ഷെ താൻ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു. यहाँ 4था आयत में देख सकते हैं, ये शायद 21 दिन उपवास किया होगा, फिर 40 बैठा होगा, वो बात सब सही है, फिर भी प्रार्थना जारी रखा। 4-ാം വാക്യത്തിൽ ഉടനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. 4था वचन में लिखा है, फिर तुरंत मैंने प्रार्थना किया। ഞാൻ ഇതിനകത്തുള്ള ദൈവദാസന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നു, അത് എത്ര മിനിറ്റ് പ്രയർ ആയിരിക്കും? यहाँ बैठे हुए प्रभु दासों से मैं पूछना चाहूंगा, वो कितना मिनट का प्रार्थना होगा? രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ രക്തം ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞൊന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല. राजा जब सवाल करता है तो उसके सामने चुपचाप से रक्तम जय बोल के आप ज्यादा समय नहीं बैठ सकता है। അത് 1 മിനിറ്റിൽ താഴെയുള്ള ഒരു പ്രയർ ആണ്. वो 1 मिनट से भी छोटा एक प्रेयर था। 1 മിനിറ്റ് താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 30 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാമേ. 1 मिनट से कम यानी कि 30 सेकंड में भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। 30 സെക്കൻഡ് ഒക്കെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ വലിയ സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. 30 सेकंड के प्रार्थना में बड़े बड़े कार्य हुआ है। ദാവീദ് രാജാവ് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന 30 സെക്കൻഡ് എടുത്ത് കാണുള്ളൂ. അഹീത്തോപ്പേലിന്റെ ആലോചനയെ വ്യർത്ഥമാക്കണമേ. दाऊद राजा एक बड़े विपत्ति भरी संघर्ष में पड़ा हुआ था और जंगल में से जा रहा था। उस समय ऐसा एक प्रार्थना किया, लगभग 30 सेकंड का होगा, कि अहीतोफेल की जो युक्ति है उसको विफल बनाएं। മണിക്കൂറുകൾക്കകം അഹീത്തോഫേൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. घंटों भीतर में, मतलब कम समय के अंदर नतीजा क्या निकला? अहीतोफेल खुदकुशी किया। അയ്യോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടോ? क्या ऐसा कार्य करने वाला एक परमेश्वर है? എന്റെ പ്രിയരെ, ഞാൻ ഏത് സംസാരിച്ചാലും അത് പ്രയറിലേക്ക് പോകും. हाँ प्रियो, मैं इन दिनों में किसी भी विषय को लेते हैं तो प्रार्थना में ही चले जाते हैं। ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ഒത്തെങ്കിൽ അത് ചെയ്തതല്ല, പ്രാർത്ഥനയാൽ ദൈവം ചെയ്തതാണ്. अगर कहीं भी मैं कुछ कर पाया है तो मैं अपने आप से नहीं कर पाया, प्रार्थना के सामर्थ्य से या प्रार्थना के द्वारा ही हो गया है।
നെഹമ്യാവിന് നീണ്ട പ്രാർത്ഥനയും അറിയാം, ഷോർട്ട് പ്രയറും അറിയാം. नेहम्या लंबे समय प्रार्थना करने वाला प्रार्थना भी जानता है और लघु प्रार्थना भी जानता है. ചെറിയ പ്രാർത്ഥനകൾ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. छोटे प्रार्थना भी इन दिनों में बहुत जरूरी है. വലിയ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയ ഒരുക്കങ്ങളും മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങളും ഒക്കെ വേണം. പക്ഷെ ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട, പക്ഷെ വലിയ മറുപടികൾ വരും. लंबे समय की प्रार्थना के लिए लंबे समय की तैयारियां सब परिवेश रखना जरूरी है, लेकिन छोटे समय के लिए छोटी तैयारी है, लेकिन उसका नतीजा भी बड़ा निकलता है. പെട്ടെന്ന് രാജാവ് സാങ്ഷനാക്കി, तुरंत राजा की ओर से इजाजत मिल गया, എല്ലാവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളും കൽപ്പിച്ചു. सारे प्रकार के सुविधाएं मदद का ऐलान हुआ. ആദ്യത്തെ ദൂത് ഇതാണ്: നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ്. पहला संदेश ये है कि तुम प्रार्थना करते रहो, मैं मेरे कार्य को करूंगा. ये परमेश्वर की ओर से वाणी है. മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും. मनुष्य जब प्रार्थना करता है तब परमेश्वर अपना कार्य करता है. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളുടെ രൂപം മനസ്സിലൊന്ന് കാണാവോ? प्रार्थना करने वाला किसी व्यक्ति के रूप को आप मन में लाइए. മുട്ടുമടക്കിയിരിക്കുകയായിരിക്കും, घुटनों के बल बैठा होगा, കണ്ണടച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും, आंख बंद होगा, കൈ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയായിരിക്കും. हाथ उठाया होगा. ഈ മൂന്ന് അടയാളങ്ങൾ എന്താ സംസാരിക്കുന്നത്? ये तीन चिन्ह हमसे क्या बात कर रहा है? കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, अपने आप को आत्मसमर्पण किया, ആയുധം താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്നു, हथियार को नीचे रखा, ബുദ്ധിയും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. अपने बुद्धि भी उसका भी इस्तेमाल नहीं करता है. ഞാൻ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ആത്മീയമായും സറണ്ടർ ആയിരിക്കും. शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर मैं आत्मसमर्पण किया. താൻ കീഴടങ്ങി. वो अपने आप को दे दिया है. ഒരു മനുഷ്യൻ മുട്ടുമടക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നു, നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. एक मनुष्य घुटना टेकता है तब परमेश्वर कहता है, तुम्हारे लिए मैं काम शुरू कर रहा हूँ. ഒരു മനുഷ്യൻ കൈ ഉയർത്തുമ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കൈ നീട്ടാൻ പോവുകയാണ്. एक व्यक्ति अपना हाथ खड़ा करता है तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे लिए मैं मेरे हाथ को बढ़ा रहा हूँ. ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കണ്ണ് തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. एक मनुष्य अपना आंख बंद कर देते हैं तो परमेश्वर का कहना है कि मेरा आंख तुम्हारे लिए खोल रहा है. Prayer is power. प्रार्थना में सामर्थ है. പ്രാർത്ഥിച്ചു നെഹമ്യാവ്. नहम्या प्रार्थना किया, ഒത്തിരി നാൾ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. बहुत दिन तक उपवास करके प्रार्थना किया. ദൈവം ഒരു ഡോർ തുറക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ചാടിക്കേറിയൊന്നും ചെയ്തില്ല, പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിച്ചു. परमेश्वर एक द्वार खोलकर दे रहा है, इस बात को समझा तो शीघ्र गति में कुछ नहीं किया, फिर भी प्रार्थना में बैठा. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പണിയായതിനാൽ ये परमेश्वर का कार्य होने के कारण ഓരോ ചെറിയ കാര്യത്തിനും പ്രാർത്ഥിക്കണം. हर एक छोटी छोटी बातों के लिए भी प्रार्थना की आवश्यकता है. ദൈവത്താൽ തുറക്കുന്ന വാതിലുകളിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. परमेश्वर की ओर से खोल कर देने वाला द्वार में से जाने का ही इजाजत है हमारे लिए. നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളവരെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം. हमारी मदद करने वालों को परमेश्वर खड़ा करेगा. പണം മുടക്കാനുള്ളവരെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം. जो आर्थिक सहयोग देने वाला है उसको परमेश्वर खड़ा करेगा. വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളവരെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം. प्रयत्न करने वालों को भी परमेश्वर हमारे लिए खड़ा करेगा. എല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടണം. हर बातें स्वर्ग के ओर से उसका उपाय किए जाना चाहिए. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അപ്പോൾ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പണിയാണ് എന്ന് താൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. नहम्या ये समझा कि ये परमेश्वर का कार्य है. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. इसलिए उन्होंने प्रार्थना के लिए बहुत समय दे दिया. ഇതിന്റെ ബോസ്, ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സൂപ്പർവൈസിങ് ദൈവത്തിനാണെന്ന് താൻ സ്വയം സമ്മതിച്ചു. इसका पूरा जिम्मेदारी परमेश्वर का है करके नहम्या समझा, अंगीकार किया. രണ്ടാമതായിട്ട് നാം കാണുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ ചില കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യത്തിൽ ചെയ്തു. दूसरी बात हम यहाँ पर देख सकते हैं, नहम्या कुछ बातों को गुप्त में किया. 12ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ 12 आयत को देखेंगे.
ഞാൻ യെരുശലേമിലെത്തി. അവിടെ 3 ദിവസം താമസിച്ച ശേഷം ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ ചില പുരുഷന്മാരും രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റു. मैं जब यरूशलेम को पहुंचा तो रात को उठा। ഞാൻ യെരുശലേമിൽ ചെയ്യുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. और जो बातें परमेश्वर यरूशलेम में करने के लिए मेरे मन में डाला था मैं किसी को नहीं बताया। അപ്പൊ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ സ്കെച്ചും പ്ലാനും ഒക്കെ ദൈവം കൊടുത്തു. मन में परमेश्वर कुछ रेखा या कुछ योजना दिया था। പ്രിയരെ, ഇത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം തരട്ടെ. प्रिय लोगों, इन दिनों में परमेश्वर ऐसा रूपरेखा हम सबको देने पाए। കഴിഞ്ഞ ഇടയിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ച പോൾ യോങ്ങിച്ചോയ്ക്ക് കൊറിയയിലേക്ക് ചില സ്കെച്ചും പ്ലാനും ദൈവം കൊടുത്തു. हाल ही में प्रभु में सोए पॉल योंगिचो के मन में परमेश्वर कोरिया के प्रति कुछ रूपरेखा कुछ दर्शन दिया था। ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ചില പ്രത്യേക ഡിസൈൻ ബോങ്കയുടെ മനസ്സിൽ ദൈവം കൊടുത്തു. अफ्रीका देश के लिए कुछ विशेष योजना कुछ डिजाइन रेनाल्ड बोंगे के मन में प्रभु ने दिया। ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ബീഹാറിൽ ചെന്നു. എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഡോക്ടർ എബിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം ചില ഐഡിയാസ് കൊടുത്തു. पिछले महीना में बिहार राज्य में गया था। मुझे पता चला कि डॉक्टर एबी के मन में परमेश्वर ऐसे कुछ योजना कुछ वाणी दिया है। കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷ് പാസ്റ്ററുടെ പിതാവ് വർഗീസ് പാസ്റ്റർ പിറവത്തുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം അത്ര വലിയൊരു ഇന്റർനാഷണൽ പ്രീച്ചർ ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ പ്ലാൻ കൊടുത്തു. पिछले सप्ताह संतोष पास्टर का पिताजी वर्गीस साहब पिरवम चर्च में था। वो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक तो नहीं है, लेकिन मुझे पता चला कि उसके अंदर परमेश्वर एक योजना उस देश के लिए दिया है। ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനുകൾ വന്ന് വീഴുന്ന സ്ക്രീൻ നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ്. परमेश्वर की वाणी परमेश्वर की योजना आकर छिपने वाला जो स्क्रीन है हमारा दिल है। കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്? प्रार्थना करने के वक्त क्या होता है? ഒന്നാമത് നമ്മൾ കണ്ടു, ഉന്നതന്മാരുടെ ഹൃദയം നമ്മളിലേക്ക് ദൈവം ചായ്ക്കും. सबसे पहले हमने सुना कि अधिकारियों का मन परमेश्वर हमारी ओर लाता है। വാതിലുകൾ ദൈവം തുറക്കും. द्वार हमारे लिए खोला जाएगा। മൂന്നാമത് ചില വ്യക്തമായ ചിത്രം നമ്മുടെ അകത്ത് ദൈവം തരും. तीसरा कुछ स्पष्ट रूप से कुछ तस्वीरों को रूपरेखा को परमेश्वर हमारे मन में देगा। പോൾ യോങ്ങിച്ചയുടെ പുസ്തകവും പ്രസംഗവും ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ആ സാധനം അതുപോലെ ഇവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറെ പിള്ളേര് പരിശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടു. पॉल योंगिचो का प्रचार और उसका सिद्धांत किताब सब आए तो उसको उसी तरीके से यहाँ पर अपनाने के लिए लागू करने के लिए कुछ जवानों का प्रयास था, लेकिन वो विफल हुआ। ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ കാറിന്റെ പടം ഒരു കൊച്ചു വീട്ടിലെ കൊച്ചു ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. एक घर में मैं विजिट किया तो एक छोटा सा घर में एक बड़ा सा कार का तस्वीर दीवार पर चिपकाया हुआ था। ഇതെന്താ മോനെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കാറിനെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു. मैंने उनसे पूछा, बेटा ये क्या है? तो उसने बोला, मैं एक बड़ा सा कार को गर्भधारण कर किया है। അപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ യോങ്ങിച്ചയുടെ പുസ്തകമാണ്. तब मुझे समझ में आ गया ये पॉल योंगिचो के किताब की परिणाम है। ആ കാലത്ത് ഒത്തിരി പേര് ഗർഭം ധരിച്ചു മുഴുവൻ അബോർഷനായി പോയി. उस समय में बहुत सारे लोग गर्भधारण किया, लेकिन सब अबॉर्शन हुआ है, गिर गया। ദൈവം നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ തന്നായിരുന്നോ? क्या प्रभु ने आपके मन में ऐसे की योजना दिया था? യോങ്ങിച്ചോയുടെ ദർശനങ്ങളെയും ഉപദേശങ്ങളെയും ഞാൻ എതിർക്കുകയല്ല, ഞാൻ ബഹുമാനിക്കും. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. योंगिचो का दर्शन उसका जो कार्य योजना उसको मैं कभी विरोध नहीं करता, उसके कार्य के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। അദ്ദേഹം ആളുകളെ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചത് യാക്കോബക്കാരെയും കത്തോലിക്കരെയും ഒന്നുമല്ല, ബുദ്ധമതക്കാരെയാ. वे जितने लोगों को प्रभु में लाया वो याकोबा रोमन कैथोलिक लोग नहीं था, बुद्ध धर्म में विश्वास करने वाले लोगों को लाया था। ബുദ്ധമതക്കാരെ യേശുവിലേക്ക് തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജി കൊണ്ട് ഒന്നും നടക്കുന്നതല്ല. बुद्ध धर्म के विश्वासियों को मसीह विश्वास में लाना हम आजकल इस्तेमाल करने वाला किसी भी तकनीकी से नहीं हो सकता है। അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? ഒരു പ്രയർ ആരംഭിച്ചു. उसने क्या किया? एक प्रार्थना का आंदोलन शुरू किया। ആ പ്രയർ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം തന്നെ ഇവിടുന്ന് ആളുകൾ പോയിട്ടുണ്ട്. वो प्रार्थना देखने के लिए यहाँ से लोग वहाँ उस देश का विजिट किया है। വെളുപ്പിന് 4 മണിക്കും 5 മണിക്കും ആ പട്ടണത്തിലൂടെ ആളുകൾ ഓടുന്ന കാണുമ്പോൾ ഓർത്തോണം, യോങ്ങിച്ചോയുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോണതാണ്. भोर को 4 बजे 5 बजे शहर के सड़कों में लोग भागते हुए देख रहा है, तो ये समझना कि योंगिचो के प्रार्थना सभा में लोग जा रहे हैं। കടുത്ത വെല്ലുവിളികളെ തന്നെ നേരിടേണ്ടി വന്നു. कड़ी चुनौतियों को उन्होंने सामना किया।
പക്ഷെ ദൈവം ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തു. लेकिन परमेश्वर उनको एक तस्वीर दिया. Praise the Lord. ഉന്നതന്മാരുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവം അനുകൂലമാക്കുന്നു. अधिकारियों का मन को प्रभु अपने वश में लाता है. വാതിലുകളെ ദൈവം തുറക്കുന്നു. द्वारों को परमेश्वर खोल रहा है. ലീഡേഴ്സിന്റെ മനസ്സിൽ വ്യക്തമായ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു. अगुओं के मन में परमेश्वर साफ सुथरा रूपरेखा देता है. ദൈവം എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിച്ചിരുന്നു. परमेश्वर उन बातों को मेरे मन में डाला था. ആ 12ാം വാക്യം എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വാക്യമാണ്. दूसरा अध्याय का 12 आयत में बहुत पसंद करने वाला आयत है. വളരെ വ്യക്തമായ ചില ബോധ്യങ്ങൾ ദൈവം അകത്ത് എഴുതി കൊടുത്തു. स्पष्ट रूप से कुछ बातों को, योजनाओं को परमेश्वर उसके मन में लिखित रूप में दे दिया. പക്ഷെ അടുത്ത വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ, ഞാനത് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. अगला पद देखिए कि इन बातों को मैं किसी को नहीं बताया. എന്താ പറയാ, ഞാൻ क्यों नहीं बताया? പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് बोलने से कोई फायदा नहीं. इसलिए ദൈവം നമ്മുടെ അകത്ത് തരുന്ന ആ ബോധ്യം അതുപോലെ മനസ്സിലാകുന്നവരോടെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. जो विचार, जो बातें प्रभु आपके मन में दे रहा है, उसी तौर पर, उसी तरीके से समझने वालों को बताने से ही हो सकता है. അതുകൊണ്ട് താൻ ഒരു രഹസ്യ യാത്ര നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. इसलिए वो गुपचुप में एक सफर शुरू किया. അതൊരു റിസ്ക് ആണ്. കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമല്ല. वो एक जोखिम भरा सवारी था, क्योंकि अकेले ऐसा सवार नहीं कर सकता था. എന്റെ ഒരു വണ്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ കയറിയിരുന്ന മൃഗം അല്ലാതെ മറ്റൊരു മൃഗം എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई और पशु मेरे संग नहीं था. ഞാൻ രാത്രിയിൽ താഴ്വര വാതിൽ വഴിയായി ഇങ്ങനെ പോയി മുമ്പോട്ട് പോയി. मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला. മൊത്തം നടന്ന താൻ തന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു. और पूरी तरह शहर के और घूम के अपने आंखों से उन बातों को देखा है. 1:3 വാക്യത്തിൽ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടു. 2:14, 15, 16 വാക്യങ്ങളിൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു. पहला अध्याय 3 पद में हमने सुना, उनके कानों से इन चीजों को सुना. दूसरा अध्याय का 13, 14, 15 वचन में लिखा है, अपने आंखों से इन चीजों को देखा है, अवलोकन किया. നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാതെ നമുക്ക് ബോധ്യം വരത്തില്ല. हमारा आंखों से देखे बिना हम इस चीज को समझ नहीं सकता है. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മലയാളി സഭകളോട് പറയുന്നത് ഒരു മിഷൻ ട്രിപ്പ് വേണമെന്ന്. इसलिए मैं मलयाली कलीसियाओं को आह्वान देता हूं कि हमें एक मिशन ट्रिप की, एक मिशन जर्नी की जरूरत है. ഇവിടുത്തെ സഭയും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നിർത്തണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ സഭ വളരണം, അത് വലിയ വേലയാണ്, അതിനെ ചെറുതാക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ചർച്ചിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ ഒരു മിഷൻ ട്രിപ്പിന് ഉത്സാഹിപ്പിക്കുക. यहाँ का कलीसिया को बंद करना, सेवा बंद करना, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ. ये भी हमें बराबर की ज़रूरत है और कलीसिया यहाँ पर बढ़ना है. लेकिन अपने कलीसिया के विश्वासियों को मिशन स्टेशन में अवलोकन करने के लिए तैयार करना है. കാലാവസ്ഥ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത സമയം നോക്കി ഓരോരോ സംസ്ഥാനങ്ങളൊന്ന് കാണാനെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്ന് ആളുകളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? जब मौसम अच्छा रहता है, कम से कम उस समय में हमारे कलीसिया के लोगों को उत्तर भारत के कई ऐसे राज्यों को देखने के लिए उत्साह दे सकते हैं. ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നവരെ ഡിസംബർ മാസത്തിലൊന്നും കൊണ്ടുപോകരുത്. जो पहला बार जा रहे हैं उनको दिसंबर के महीने में लेके नहीं जाना. അങ്ങനെ പോയാൽ പിന്നെ അവരൊരിക്കലും പോവുകയില്ല. ऐसा जाएगा तो फिर कभी नहीं जाने वाला है. ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നവരെ ഒക്ടോബറിലോ ഫെബ്രുവരിയിലോ കൊണ്ടുപോകണം. जो पहली बार उधर सवार करता है उनको अक्टूबर में या फरवरी में लेके जाना है. ഒന്ന് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണം. अपने आंखों से इन चीजों को देखना है. ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നെ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിളിക്കുകയാണ്. एक मनुष्य कई साल पहले एक विदेश राज्य से मुझे बुलाया. എനിക്കൊരു 4 ദിവസം ഡേറ്റ് തരാവോ? और पूछा, मुझे क्या 4 दिन का समय दे सकते हैं? വളരെ സമൃദ്ധമായ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഡേറ്റ് കൊടുത്തു. ഉള്ള സത്യം തുറന്നങ്ങ് പറയാം. और एक बड़ी अमीर देश था और बार बार बुलाने के कारण शीघ्र मैं बिना सोच समझ के 4 दिन का समय दे दिया. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എവിടെയാ, എന്തോ മീറ്റിംഗാ? मैंने पूछा, क्या है, किस प्रकार का मीटिंग है? അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. ഡേറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് എന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു. वो तो मैं बाद में बताऊंगा. अभी वो डेट आप अलग रखिए, मेरा नाम से लिख के रखिएगा.
അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഡേറ്റ് മാറ്റിയിട്ടു. मैं उस व्यक्ति को बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए वो दिन उनके लिए अलग किया. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ ഡേറ്റ് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിക്കുകയാണ്. कई सालों के पहले की बात है, जब वो वक्त आया उसने मुझे बुलाया. പാസ്റ്റർ, ഞാനിവിടെ കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. पासवान, मैं यहाँ पर कोची हवाई अड्डे पर आया हूँ. വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി ഒന്ന് പറയണം. आपका घर के रास्ता बताइएगा. അദ്ദേഹം ഒരു ടാക്സി എടുത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു. वो एक टैक्सी लिया, मेरा घर आया. വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. और उसके बाद बोला, आज मैं नहीं जा रहा हूँ. വീട്ടിൽ താമസിച്ചു. मेरा घर पे रुका ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നു. और टिकट उठा के मेरे हाथ में दे दिया. നാളെ വെളുപ്പിനെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടും. और कल भोर को हम यहाँ से रवाना हो रहा है. അപ്പൊ ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ പറ്റ്ന എന്ന് കണ്ടു. तो टिकट मैंने देखा तो पटना का टिकट था. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ബീഹാറിൽ പോണത്. और ऐसे पहली दफा मैं बिहार को गया. ഞങ്ങൾക്ക് 2 ടിക്കറ്റ് അത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. हमारे लिए 2 टिकट उन्होंने खरीदा. അങ്ങനെ എന്നെയും കൊണ്ട് ഈ പറ്റ്നയിൽ ചെന്നിറങ്ങുന്നു. और मुझे लेकर पटना में उतरा. പറ്റ്നയിലുള്ള സഹോദരന്മാർ ഞങ്ങളെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വരുന്നു. पटना में भाई लोग हमारे स्वीकार करने के लिए आया. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലോകത്തോടെ ഒരു യാത്ര. और बिल्कुल अलग एक दुनिया की ओर से दुनिया में हम जा रहे थे. ഒരു പന്തലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പന്തലിലേക്ക് മാറി മാറി ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു വല്ലാത്ത യാത്ര. मैं यहाँ पर एक पंडाल से दूसरा पंडाल से तीसरा पंडाल में प्रचार के लिए जाता था. वहाँ से हटकर एक अलग सफर. എൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചു. എൻ്റെ സഭയുടെയും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെയും കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റിമറിച്ച ഒരു യാത്രയായിരുന്നു അത്. मेरा जीवन को बदलने वाला, मेरे सहकर्मियों का, मेरे कलीसिया के सब लोगों के विश्लेषण को, मतलब उनका अवलोकन को, नजरिया को बदलने वाला एक सफर था. ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഓരോ ടീമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിഷൻ ട്രിപ്പ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഓരോരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കഴിയാവുന്നതിന്റെ മാക്സിമം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. हमारे सेवकगणों में से कुछ लोग लगातार एक के पीछे एक ऐसे मिशन स्टेशन पर जाता रहा और काम करता रहा. ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് ചാടരുത്, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണം. कानों से सुनने वाले बातों को सुनकर हम कूदना नहीं, लेकिन देखने के बाद हमको जाना है. നെഹമ്യാ ഒത്തിരി കാര്യം ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടു. नहम्या बहुत सारे बातें अपने कान से सुना. അപ്പോൾ താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. तब उसने प्रार्थना किया. ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് എടുത്ത് ചാടരുത്. कानों से सुनने वाले खबर सुनकर हम लोग कुछ काम में आगे ना बढ़े. കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടായെങ്കിൽ മുട്ടുകുത്തിക്കോ, ബാക്കി വഴി ദൈവം തുറക്കും. सुनने के समय में आपके अंदर ऐसा कुछ अगुवाई आया है तो आप घुटने टेकिएगा, प्रभु दरवाजा खोलेगा. കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു. आंखों से देखा. പിക്ചർ വീണ്ടും ക്ലിയർ ആയി. तस्वीर और साफ हो गया. ദൈവമകത്തൊരു ചിത്രം കൊടുത്തു. രാത്രിയിൽ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ കാണാതെ ഈ പറഞ്ഞ വാതിലുകൾ ചുട്ടു ഇടിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു. परमेश्वर उनका अंदर एक तस्वीर दिया. रात का समय बिना किसी को बताकर जाकर ये जो दरवाजों को जो टूटा पड़ा था, उजड़ा पड़ा था, उन फाटकों को देखा. എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരും എല്ലാ ദൈവമക്കളും മിഷൻ സ്റ്റേഷൻസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. सब प्रभु के दास लोग, प्रभु के विश्वासी गण मिशन स्टेशन पर जाना है. ആരോഗ്യം പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, ഓർമ്മ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകണം. हमारे तंदुरुस्ती कम होने से पहले, हमारे यादगार कम होने से पहले जब हम सफ़र कर सकता है, तब मिशन स्टेशन को, सेवा क्षेत्र को हम जाए और देखें. ആമേൻ. आमीन. ഇത്രയായപ്പോൾ നെഹമ്യാവിന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാനുള്ള ഒരു 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 ബോധ്യമായി. इतना होने के बाद नेहम्या को अगला कदम बढ़ाने का एक हिम्मत आया. അവൻ ആളുകളെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു. वो लोगों को आह्वान दिया. നാം ഇങ്ങനെ നിന്ദാപാത്രമായിരിക്കാൻ പാടില്ല. हम ऐसे निंदा के पात्र बनकर नहीं रह सकता. യെരുശലേമിന്റെ മതിൽ പണിയുക എന്ന് താൻ പരസ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. यरूशलेम की शहरपना को बनाए, ऐसे एक ऐलान किया. താൻ തന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. वो अपने अनुभवों को साझा किया. 18-ാം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൈ തനിക്ക് അനുകൂലമായതും തന്നെ ദൈവം തൊട്ടതും ദൈവം തന്നെ സഹായിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. और 18 आयत में पढ़ सकते हैं, परमेश्वर का हाथ उनके अनुकूल में था, प्रभु का कृपा दृष्टि उन पर हुई. इन सारे बातों को दूसरों को बताया. പക്ഷെ വിചാരിച്ച ഒരു 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 പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ ഒന്നും കേട്ടില്ല.
लेकिन जिस प्रकार से उम्मीद किया था उतना उत्साह प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमीन का शब्द नहीं सुना। പക്ഷെ കേട്ടത് ഒരു പരിഹാസത്തിന്റെ ശബ്ദമായിരുന്നു. लेकिन सुनने वाला जो शब्द है एक निंदा का शब्द था। നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ്? നിങ്ങൾ രാജാവിനോട് മത്സരിക്കാൻ പോകുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. क्या काम तुम कर रहे हो? क्या तुम राजा से बलवा करने जा रहे हो? നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കില്ല എല്ലാവരും. ये जरूरी नहीं है कि सब लोग हमें प्रोत्साहन देने वाला हो। നമ്മളെ തളർത്തുന്ന ആളുകൾ എല്ലാ സഭയിലും കാണും, എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും കാണും, എല്ലാ സമയത്തും കാണും. हमारे मन को कच्चा करने वाला लोग हर समुदाय में होगा, हर कलीसिया में होगा, हर राज्य में भी होगा। ഇത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം. इसका उम्मीद हमको रखना है। പക്ഷെ ബോധ്യം നമ്മുടെ അകത്ത് തന്നത് ദൈവമാണ്, മനുഷ്യരല്ല. लेकिन ये जो विचार, ये जो हिम्मत हमारे अंदर देने वाला कोई मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। അവരിങ്ങനെ പരിഹസിച്ചു. वे लोग उनका नाम दराई किया। അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ഇച്ചിരി തന്റെ ഇടം കാണിച്ചു. तो वो व्यक्ति थोड़ा साहस दिखाया। സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം സാധിപ്പിക്കും. स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। എന്ത് കാര്യം? कौन सा कार्य है? ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം. परमेश्वर का कार्य ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കും. करने के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। ഞങ്ങൾ പണിയും. हम लोग बनाएंगे। ദൈവം സാധിപ്പിക്കും, ഞങ്ങൾ പണിയും. परमेश्वर हमारे हाथ का काम सफल करेगा और हम बनाएंगे। ദൈവം സാധിപ്പിക്കും, ഞങ്ങൾ പണിയും. परमेश्वर करेगा और हम बनाएगा। കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാമോ? हाथों को उठाकर हालेलुया बोल सकते हैं। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി हालेलुया। ലോർഡ്. ദൈവം സാധിപ്പിക്കും, ഞങ്ങൾ പണിയും. परमेश्वर कार्य को सफल करेगा और हम बनाएंगे। പ്രിയരെ, ദൈവം സാധിപ്പിക്കാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. अजीजों, परमेश्वर हमें सफल बनाए बगैर हम कुछ नहीं कर सकता है। ഈ പ്രയർ തീരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ചേർന്ന് പറയട്ടെ, ദൈവം സാധിപ്പിക്കും, ഞങ്ങൾ പണിയും. यह प्रार्थना समाप्त होने से पहले मिलकर सब लोग कहें, परमेश्वर ये कार्य को करेगा और हम मिलकर बनाएंगे। ദൈവമാണ് സാധിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും പണിയാൻ ചില മനുഷ്യർ വേണം. ये करने वाला परमेश्वर है, तो कार्य करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत भी है। അതിനുള്ള ആളുകളാണ് ഇത് ഈ സൂമിൽ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. और उसी के लायक लोग आज सूम में प्रवेश किया है। അതിന് ദൈവം കണ്ട ചില നെഹമ്യാമാർ ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട്. उस कार्य के लिए परमेश्वर ने देखा कुछ नेहम्या की तरह लोग इस जूम में बैठे हुए हैं। അതിന് കണ്ട ചില എസ്രാമാർ ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട്. और वो परमेश्वर देखा हुआ कुछ एज्रा जैसे लोग इस जूम में बैठे हुए हैं। അതിനുവേണ്ടി ദൈവം കണ്ട ചില പൗലോസുമാര്, ചില റെയ്നഡ് ബോങ്കേമാര്, ചില ബില്ലി ഗ്രഹാമാര് ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട്. उस कार्य के लिए परमेश्वर देखा हुआ कुछ पौलोस जैसे लोग, रेनार्ड बोंगे जैसे, बिल्ली ग्राहम के जैसे लोग इस जूम में प्रवेश कर चुका है। ഒരു ദേശത്തെ ഇളക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളെ ദൈവം ഇതിനകത്ത് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. इस एक देश को उलट पुलट करने वाले लोगों को परमेश्वर इस जूम के अंदर से निकालेगा। റെയ്നഡ് ബോങ്കെ എന്ന ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തെയാണ് ഇളക്കി മറിച്ചത്. रेनार्ड बोंगे नामक एक व्यक्ति एक महाद्वीप को बदल कर रखा है। ദൈവം സാധിപ്പിക്കും, ഞങ്ങൾ പണിയും. परमेश्वर करेगा और हम बनाएंगे। ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord। പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ नया नियम में आते हैं तो നമ്മുടെ പണി എന്താണ്? हमारा कार्य क्या है? കുറച്ച് കല്ലും കുറച്ച് മണ്ണും കുറച്ച് കമ്പിയും കുറച്ച് സിമെന്റും കൊണ്ടുവന്ന ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കലല്ല. कुछ ईंट, कुछ पत्थर, कुछ सरिया, कुछ सीमेंट लेकर इमारत या मकान बनाने वाला काम नहीं है। പുതിയ നിയമത്തിലെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാക്കളെ നേടുകയാണ്. नया नियम का जो कार्य है वो आत्माओं को जीतने वाला काम है। വ്യക്തികളാകുന്ന കല്ലുകളെ ചേർത്ത് പണിയുന്ന ദൈവാലയമാണ് നമ്മുടെ പണി. व्यक्तियों को, लोगों को जीत कर जो जीवित पत्थर के रूप में कलीसिया का निर्माण करने वाला कार्य है हमारा। ജീവനുള്ള കല്ലായ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് जो जीवित पत्थर है, जो प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി തീർന്നിട്ടുള്ള और जो जीवित पत्थर बन गए हैं, ആളുകളെ ചേർത്ത് പണിയുന്ന ആ ദൈവാലയത്തിന്റെ പണിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. उन लोगों को मिलाकर निर्माण करने वाला उस मंदिर के कार्य के लिए
परमेश्वर हमको लगाया है। എഫേസ്യർ 2:20 एफेसियों का पुस्तक दूसरा अध्याय का 20वां आयत। ക്രിസ്തുവേശു തന്നെ മൂലക്കല്ലായിരിക്കും നിങ്ങളെ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിതിരിക്കുന്നു. और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिनके कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह स्वयं है बनाए गए हैं। അവനിൽ കെട്ടിടം മുഴുവനും യുക്തമായി ചേർന്ന് കർത്താൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരമായി വളരുന്നു. इसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। അവനിൽ നിങ്ങളെയും ദൈവത്തിന്റെ നിവാസമാകേണ്ടതിന് ആത്മാവിനാൽ ഒന്നിച്ചു പണിതു വരുന്നു. जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। നമ്മുടെ പണി മനുഷ്യരെ പിടിക്കലാണ്. हमारा कार्य मनुष्य को पकड़ना है। മനുഷ്യരെ ചേർത്ത് പണിയുന്നതാണ് ദൈവസഭ. मनुष्य को मिलाकर, मनुष्य को पकड़कर मिलाकर बनाने वाला कार्य है परमेश्वर के कलीसिया का कार्य। അതാണ് ദൈവരാജ്യം. वो है परमेश्वर का राज्य। ഇതിന് എന്താണ് മാർഗം? ये कैसे हो सकता है? ലൂക്കോസ് 5-ാം അധ്യായത്തിൽ പത്രോസിനോട് യേശു കർത്താവ് പറയുന്നു, लूका ने सुसमाचार 5 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह पत्रस से कहता है, ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരെ ആക്കുമെന്ന്. मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। 5:10 ഭാഗം, ഇന്നു മുതൽ നീ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനാകും. लूका 5 उसका 10वां आयत, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीविता पकड़ा करेगा। പക്ഷെ പത്രോസ് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യരെ പിടിച്ചില്ല. लेकिन पत्रस एक मनुष्य को भी नहीं पकड़ा। പിടിക്കാൻ വരുന്നതെല്ലാം ചാടിപ്പോയി. പുള്ളി പെട്ടെന്ന് ആളുകളോട് പിണങ്ങുന്നയാളാ. और जितने को पकड़ने का कोशिश किया सब उछल मचल कर गया, क्योंकि वो लोगों से बहुत विरोध, मतलब हड़बड़ बनाने वाला था। ഒരിക്കൽ താൻ ചെന്ന് കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു, സഹോദരൻ എന്നോട് പിഴച്ചാൽ ഞാൻ എത്ര വട്ടം ക്ഷമിക്കണം? एक बार जाके प्रभु यीशु से पूछा, स्वामी अगर मेरा भाई मुझसे गलत करता है तो कितने बार माफ करना है? അപ്പൊ പിടിക്കുകയല്ല പിണക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ? तो पकड़ने के बजाय दूसरों को मतलब नाराजगी पैदा करता है, वो सब देख सकता है। അത് മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫെക്റ്റാ, ജന്മന ഉള്ളതാ. वो जब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, वो पैदाइश ऐसा ही है। പുള്ളി എന്നാ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പിണക്കത്തിലേ അവസാനിക്കൂ. वो कुछ भी बोले तो कुछ मनमुटाव उसमें आता ही है। ഒടുവിൽ പുള്ളിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, പുള്ളിയെ കൊണ്ട് പിടുത്തം നടക്കൂല. और आखिर एक बात समझ में आया कि उनसे मनुष्य को पकड़ाया जाना आसान नहीं है। ഒടുവിൽ താൻ ദൈവശക്തിക്ക് വിധേയപ്പെട്ടു. और फिर आखिर में परमेश्वर के शक्ति के अधीनता में आया। ലൂക്കോസ് 5-ൽ ഈ പാഠം കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു. लूका 5 में प्रभु ने ये शिक्षा उनको दिया। ഒരു രാത്രി മുഴുവനും താൻ പിടിച്ചു, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. एक रात भर मेहनत किया लेकिन कुछ नहीं पाया। കർത്താവ് പറഞ്ഞ ശേഷം പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തപ്പം അപ്രതീക്ഷിതമായ മീൻകൂട്ടം. और जैसे प्रभु ने बोला वैसा किया है तो अचानक से एक बड़ा झुंड का मछली उनको मिला। മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാകുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒറ്റ എണ്ണത്തിനെ പിടിച്ചില്ല. मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा करके बताया है, लेकिन एक मनुष्य को भी नहीं पकड़ा। പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു. लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। തൻ്റെ മേലൊരു ശക്തി ഇറങ്ങി വന്നു. उनके ऊपर एक सामर्थ उतर आया। അത് നമ്മുടെ മേലും വരും. वो हमारे ऊपर भी आएगा। അത് നമ്മുടെ മേൽ വരണം. हमारे ऊपर आना चाहिए। ഒരിക്കൽ വന്നാൽ പോരാ, വീണ്ടും വീണ്ടും വരണം. एक बार नहीं, बार बार आना चाहिए। അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2:1. प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय का पहला आयत। കൊട്ടിയ കാറ്റടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു മുഴക്കം. एक बड़ा प्रचंड का नाई एक आवाज गूंजा। വീട് മുഴുവൻ നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം. और वो जहाँ बैठा था वो पूरा भर गया, कमरा भर गया। അഗ്നിജ്വാല പോലെ പിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ പതിയുന്ന ഒരു സ്പർശനത്തിന്റെ അനുഭവം. आग की नाई फटती हुई जीभ सबके ऊपर आने वाले का अनुभव। അന്യഭാഷ നാവിലേക്ക് വരുന്നു. और अन्य अन्य भाषा जुबान में आया। ഒരു മുഴക്കം, एक गूंजने की आवाज, ഒരു കാഴ്ച, एक दर्शन, ഒരു സ്പർശനം, एक स्पर्श, ഒരു ഭാഷ. एक भाषा। പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ പ്രവേശനത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ കണ്ടോ? पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर प्रवेश करने से क्या क्या होता है, चिन्ह होता है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ഒരു പുസ്തകം പഠിച്ചേച്ച് അത് വേറെ കുറെ പേരെ പഠിപ്പിക്കലല്ല സുവിശേഷ വേല. हम एक किताब पढ़ने के बाद दूसरे लोगों को ऐसा सिखाने वाला काम नहीं है सुसमाचार का कार्य। ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ, तो
फिर से दोहराना चाहता हूँ, ഒരു പുസ്തകം പഠിച്ചേച്ച് അത് കുറെ പേരെ പഠിപ്പിക്കലല്ല സുവിശേഷ വേല. एक किताब की शिक्षा पाकर वो शिक्षा दूसरों को सिखाने वाला काम नहीं है सुसमाचार का कार्य। ദൈവശക്തി നമ്മുടെ മേൽ വന്നിട്ട് ദൈവശക്തിയാൽ ജനങ്ങളെ പിടിക്കലാണ് നമ്മുടെ ജോലി. परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे ऊपर आने के बाद परमेश्वर के सामर्थ्य से लोगों को पकड़ना अर्थात आत्माओं को जीतना हमारा काम है. ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവശക്തിക്കായി നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. फिर से एक बार और परमेश्वर का उस महान सामर्थ्य के लिए अपने आप को सौंपे. അപ്പോസ്തലർ പ്രവൃത്തി 1:8 കർത്താവ് പറയുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും. प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8 कलाम में लिखा है, जब परमेश्वर के आत्मा तुझ पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे. ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സാക്ഷികളാകും. सामर्थ्य पाने के बाद तुम मेरे गवाह बनेगा. മത്തായി സുവിശേഷത്തിലും മർക്കോസ് സുവിശേഷത്തിലും സാക്ഷികളാകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. मती और मरकस के सुसमाचार में तुम लोग गवाह बनना है करके आदेश दिया. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി വന്നപ്പോൾ ആകണം എന്നല്ല ആകും എന്നാണ്. लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रेरितों का काम में आया है तो तुम आएगा या होगा करके नहीं, होना है. എങ്ങനെ? പവർ വന്നതുകൊണ്ട്. कैसे? सामर्थ्य आने के बाद. ശക്തി വന്നാൽ സാക്ഷിയാകും. सामर्थ्य आएगा तो तुम गवाह बनोगे. ശക്തി വരാതെ സാക്ഷിയാകാൻ പറ്റൂല, വല്ലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. शक्ति नहीं आएगा तो गवाह नहीं बन सकता है, कुछ ऐसे बातें बताकर चल सकता है. നമ്മുടെ പണി പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാലേ നടക്കുകയുള്ളൂ. हमारा जो काम है पवित्र आत्मा के सहायता से ही होगा. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അന്ധകാര ശക്തികളുടെ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്. हमारा देश में अंधकार के ताकत बड़ा है. വലിയ മന്ത്രവാദ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. ऐसे जादू टोने की बड़े बड़े केंद्र है. എഫേസോസിൽ പൗലോസ് ചെന്നപ്പോൾ നേരിട്ടതുപോലെയുള്ള വലിയ വ്യാപാര ശക്തികളുണ്ട്. एफेसोस के शहर में प्रेरित पौलुस जाने के समय जो सामना किया हुआ, जैसे बड़े बड़े चुनौतियां हमारे सामने हैं. ഇതിന്റെ നടുവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയേറിയ അഭിഷേകമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. इसके बीच में पवित्र आत्मा का बड़े सामर्थ्य भरी अभिषेक हमें जरूरत है. കണ്ണുകളടയ്ക്കാമോ? क्या अपने आंखों को बंद कर सकते हैं? പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഒരുങ്ങാമോ? प्रार्थना के लिए तैयार हो सकता है. ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ നാളുകളായി അധ്വാനിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ ഒരു ശക്തിയേറിയ ആത്മപ്രവാഹം കർത്താവ് അയക്കട്ടെ. इस प्रार्थना समारोह के लिए काफी समय से प्रयत्न करने वाले लोगों के ऊपर परमेश्वर के आत्मा का एक बड़ा जागृति बेतारी आने पाए. പ്രിയ കർത്താവേ, प्रेमी पिता, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. हम मिलकर दुआ करते हैं. എന്നോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ കൈ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ്. मेरे साथ प्रार्थना करने वाले अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. हम मिलकर प्रार्थना करते हैं. ചില ഉന്നത സ്ഥാനീയരുടെ ഹൃദയം ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. स्थानीय कुछ अधिकारियों के मन हमारे वश में होने के लिए धन्यवाद. ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചില ചലനങ്ങളെ ദൈവം അയക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. सरकार की तरफ से हमारे लिए इन दिनों में एक हलचल को प्रभु देने वाला है, इसलिए धन्यवाद. ഞങ്ങൾക്കെതിരെന്ന് ധരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് പോലും അനുകൂലമായ വഴികളെ ദൈവം ഒരുക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. हमारे विरोधी समझने वाले सरकारी अधिकारियों के अंदर से भी इन दिनों में कुछ राह हमारे लिए खोल निकलने वाला है, इसलिए धन्यवाद. ചില ഡോറുകൾ തുറക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ കാണുന്നു. कुछ फाटक हमारे सामने खोलते हुए हम विश्वास से देख रहा है. ദൈവം ആത്മാക്കളെ വിടുവിക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. परमेश्वर आत्माओं को छुड़ाने वाला है, इसलिए धन्यवाद. ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ മേലൊരു വലിയ അഭിഷേകം, കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു ആത്മശക്തി ഇന്ന് രാത്രി പകരുന്നതിനായി इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित हुए प्रत्येक लोगों के अंदर भर भर कर उमड़ने वाले एक बड़े सामर्थ्य उंडेल जा रहा है, इसलिए धन्यवाद. അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വലിയ ആത്മശക്തിയുടെ സമ്മർദ്ദം നിന്റെ ജനത്തിന്റെ മേൽ പകരുന്നതിനായി സ്തോത്രം. हम चुपचाप से नहीं बैठ पाते हैं, उतना बड़ा एक आत्मा के चलन हम सबके अंदर सबके ऊपर आने के लिए धन्यवाद. അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു आशीषित करके प्रार्थना करते हैं. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं.
आमीन। എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. इस तरह एक संगति में मुझे आमंत्रित किया हुआ प्रभु के दासों को सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रभु आप सबको भरपूर आशीष दे।